Hello dear students. So today we are going to talk about very important topic in mathematics, that is calculus. Okay, so before I begin, I would like to introduce myself. My name is Nikhil Sunam and right now I am working in Goethals Memorial School, Kurseong. Okay, so without wasting much time, let's begin. So today we are talking about the continuity. Okay, so continuity itself suggests that the curve has to be continuous. भनेपछि हामीले जब एउटा डायग्राम बनाउँदैछ, we should be able to draw the diagram without lifting the pen. Okay, so यसलाई बुझ्नको लागि म तिमीहरूलाई दुईटा फंक्सन दिनेवाला छु. Let's try to draw the graph of those functions. Okay, so we'll consider the first function. So consider okay, so we have fx to be equals to 2 if x is less than or equal to 0 and my value for function will be 1 if x is greater than 0. Now let's draw the graph of this and we know हामी function fx लाई जहिले पनि हामी के भन्छ y भनेर पनि भन्छ, right? So यहाँनिर म के गर्दैछु भन्दा x axis र y axis बनाउँदैछु. So this is my x origin and this is my y, right? Okay, and according to the function y is taking two values. One is 1 and another is 2. So let me write 1 and 2 in the y axis. So this is my 1 and this is my 2. Okay, now when x is equal to 0, there are two cases here. One is less than and another is equal to. Okay, so when x is equal to 0, then what is the value of y? Then the value of y is 2. Okay, so when x is 0, then the value of y is 2. Okay, so I have plotted my point out here. Fine. Now next is when x is less than 0. When she less than 0, when she negative, and we know that x is negative in this way, right? When she यहाँनिर मैले कुनै भ्यालु लिएँ अरे त्यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि फंक्सनको भ्यालु कति हुँदै रहेछ 2 हुँदै रहेछ. So it will be somewhere over here. This is my 2, right? Similarly, if I take any other value, I'll get 2, right? So basically, if you take any point on this direction, then you need to plot your point somewhere over here. Okay, so if you do that, then you'll get a straight line somewhat like this. Okay, hope the thing is clear to you. Now let's go to the other case. When x is greater than equal to 0. Okay, let's come back to the same point again. When x was equals to 0, then the value of y was 2. Okay, तर यहाँनिर जब x 0 थियो तब y को value 2 हुँदैछ भने यो value चाहिँ हाम्रो हुँदैन नि है. So we have to exclude this point, and whenever we exclude, we draw a circle like this. Okay, now we'll go to the second case. Now when x is greater than 0, तब के हुँदैछ भन्दा suppose for example, let me take this point. x is positive here. So जब x को value यति हुँदैछ नि y को value कति हुँदै रहेछ 1 हुँदै रहेछ, right? So similarly, if I take any other point, then the value of y will be again 1. So similarly, we have a line parallel to x-axis, okay, when x is greater than 0. Okay, now we have drawn the graph of this particular function. Now my question is, के हामी यो graph without lifting the pen बनाउन सक्छ? For example, this is not there. Okay, so हाम्रो यो x-axis र y-axis के हो? They are just imaginary lines. Okay, now will I be able to draw this diagram without lifting the pen? Obviously no, right? I'll draw this way, but to come here I need to lift my pen. So here we see that this function is not continuous. ठीक छ हैन? Okay, now let's try to understand this using mathematically. यो त हामीले डायग्रामबाट मात्र बुझ्दैछ. Now let's try to understand this using graphically. So this was my x-axis, this is my y-axis, this is my origin. Now you might be familiar with something called limit of a function. अनि limit भन्दाखेरि हामी के लेख्छ? Limit x tends to c fx भनेर भन्छ, right? Okay, अनि यो लिमिट पढ्दाखेरि हामीले क्लास 11 बाट के पनि सिकेको थियो भन्दाखेरि there is something called left hand limit अनि अर्को के छ? right hand limit. So when you are asked to find the limiting value, what you need to do? You need to find left hand limit, you need to find right hand limit. Okay, and if both of them are equal,
then we say that this limit exists. Okay, so we are going to check what is the value of left hand limit, and we are going to check what is the value of right hand limit. Okay, now we have left hand limit. So we have left hand limit. Okay, so the definition of left hand limit is somewhat like this: c minus, okay, fx. So यो चाहिँ हाम्रो डेफिनेसन हो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको. नाउ वाट इज द मिनिङ अफ द सी भन्दा चाहिँ सी चाहिँ हामी कुन चाहिँ पोइन्टमा चेक गर्दैछ, कन्टिन्युटी अर लिमिट कहाँनिर चाहिँ हामीले चेक गर्दैछ. फर इक्जाम्पल हामीले कहाँनिर चेक गर्दैछ, जिरोमा चेक गर्दैछ नि यहाँनिर. ओके, सो द भ्याल्यु अफ सी इज जिरो आउट हियर. ओके, अनि एक्स चाहिँ जिरोमा जाँदैछ है, एक्स इज गोइङ टुवर्ड्स जिरो फ्रम लेफ्ट ह्यान्ड साइड. ओके, सो भनेपछि जिरो यहाँनिर छ, भनेपछि एक्स चाहिँ जिरोपट्टि जाँदैछ, कताबाट, लेफ्टपट्टिबाट जाँदैछ. भनेपछि यो एक्स चाहिँ जिरोपट्टि लेफ्टबाट जाँदैछ भने यो एक्स चाहिँ जिरोभन्दा अभियसली के हुँदैछ, लेस हुँदैछ. ओके, किनभने के कतापट्टि छ, यो हाम्रो लेफ्टपट्टि छ. द्याट्स वाइ द भ्याल्यु अफ एक्स इज अलवेज लेस देन जिरो. सो वेनेभर एक्स इज लेस देन जिरो, whenever x is less than 0, then what is the value of my function? The value of function is 2. भनेपछि मेरो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट कति आउँदैछ यहाँबाट? सो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इज टर्निङ टु बी 2. ओके, नाउ लेट्स गो टु द राइट ह्यान्ड लिमिट. सो वी हेभ राइट ह्यान्ड लिमिट सेम हुन्छ, तर यहाँनिर के हुन्छ, प्लस हुन्छ. सो वी हेभ लिमिट एक्स टेन्स टु 0 प्लस एफएक्स. नाउ यो एक्स चाहिँ जिरोपट्टि जाँदैछ, कताबाट भन्दाखेरि राइटबाट. सो राइटबाट हाम्रो एक्स आउँदैछ. भनेपछि कुनै पनि एक्स विच इज लाइङ टुवर्ड्स द राइट अफ ओरिजिन इज अलवेज ग्रेटर देन जिरो, हो कि होइन. भनेपछि एक्स इज ग्रेटर देन जिरो हुँदाखेरि फङ्सनको भ्याल्यु कति हुँदैछ, त्यति बेला फङ्सनको भ्याल्यु कति हुँदैछ, 1. सो भनेपछि मेरो राइट ह्यान्ड लिमिटको भ्याल्यु कति रहेछ, 1 रहेछ, राइट. सो फ्रम हियर वाट डिड वी सी, हामीले के देख्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट 2 छ है, तर राइट ह्यान्ड लिमिट कति छ, 1, राइट. सो हियर वी सी द्याट लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इज नट इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड लिमिट. ओके, भनेपछि हामीले के हेऱ्यो भन्दाखेरि फङ्सन के छैन, कन्टिन्युस छैन. भनेपछि फङ्सन कति बेला कन्टिन्युस हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ जब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट के छैन, इक्वल छैन. ओके, सो ह्याभिङ अन्डरस्टुड द अर्लियर केस, नाउ विल कन्सिडर दिस पर्टिकुलर फङ्सन. अब यहाँनिर चाहिँ के डिफ्रेन्स छ भन्दाखेरि चाहिँ अघि यहाँनिर के थियो, लेस देन अर इक्वल टु थियो, यहाँनिर ग्रेटर देन थियो. ओके, यहाँनिर अलिकति मोडिफिकेसन गरिदिएको छु. सो देयर इज इक्वल टु साइन हियर एन्ड देयर इज नट इक्वल टु साइन हियर. ठिक छ. नाउ नट इक्वल टु भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आइदर लेस देन जिरो हुनु पऱ्यो कि त ग्रेटर देन जिरो हुनु पऱ्यो. ओके, होइन. सो लेट्स चेक वाट इज ह्यापनिङ हियर. ठिक छ. सो हामी पहिला के गर्छ भन्दा फेरि पनि हामी यता ग्राफ बनाउनेवाला छ. सो अगेन, सो फङ्सनको भ्याल्यु वाईको भ्याल्यु कति छ, 1 र 2. भनेपछि वाई एक्सिसमा म 1 र 2 लाई प्लट गर्दैछु. ठिक छ. ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेन एक्स इज इक्वल्स टु 0. जब एक्सको भ्याल्यु चाहिँ 0 हुन्छ नि, त्यति बेला वाईको भ्याल्यु कति हुँदैछ, तब वाईको भ्याल्यु कति हुँदैछ, 2 हुँदैछ. सो वेनेभर एक्स इज 0, द भ्याल्यु अफ वाई इज 2. सो आई एम मार्किङ माई पोइन्ट 2. ठिक छ. बट एट द सेम टाइम आई स द्याट जब एक्सको भ्याल्यु 0 हुँदैछ तब वाईको भ्याल्यु चाहिँ 1 हुँदैन. त्यही भएर 1 लाई म यहाँ के गर्दैछु, एक्सक्लुड पनि गरिदिँदैछु. ओके, नाउ लेट्स गो टु द अदर केस वेन एक्स इज लेस देन 0. ठिक छ. जब एक्स चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ तब फङ्सनको भ्याल्यु चाहिँ कति हुँदैछ भन्दाखेरि हामीले कति देख्दैछ, 1 हुँदैछ. भनेपछि हाम्रो ग्राफ अहिले जस्तै कस्तो हुँदैछ, यसरी जाँदैछ. ठिक छ. ओके, नाउ विल गो टु द अदर केस द्याट इज वेन एक्स इज ग्रेटर देन 0. सो जब एक्स चाहिँ ग्रेटर देन 0 हुन्छ नि, त्यति बेला पनि फङ्सनको भ्याल्यु कति हुँदैछ, 1 हुँदैछ. भनेपछि मेरो ग्राफ कस्तो हुँदैछ, यस्तो हुँदैछ. नाउ अगेन माई क्वेसन इज सेम, के हामी फेरि पनि यो ग्राफ विदाउट लिफ्टिङ पेन बनाउन सकिन्छ? अभियसली नो, किनभने हामीलाई प्रब्लम दिँदैछ यसले. ओके, सो यो पनि यहाँनिर हुनु पर्थ्यो. फर इक्जाम्पल जस्तै मैले यसलाई सबैलाई मेटाइदिएँ भने यहाँ के हुँदैछ भन्दाखेरि देयर इज द केस समवट लाइक दिस. सो यो डल्लै ग्राफ नै यसको पार्ट हो नि त, यो ग्राफ हो नि त है. भनेपछि यो पोइन्ट चाहिँ के भयो, अलग्गै भयो. भनेपछि यसलाई त हामीले यहाँ लेख्नु हो भने त पेन उठाउनै पऱ्यो नि त, के कसो है. त्यही भएर चाहिँ यो पनि के छैन, कन्टिन्युस छैन. सो यो ग्राफ पनि के छैन, कन्टिन्युस छैन. सो अघि भने जस्तै हामीले यहाँनिर पनि हामी लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट फाइन्ड गरौँ है. सो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको डेफिनेसन अघि भनिहालेँ. सो लिमिट एक्स टेन्स टु 0 फ्रम नेगेटिभ साइड एफएक्स. सो अघि भने जस्तै यो एक्स चाहिँ 0पट्टि जाँदैछ
कताबाट भन्दाखेरि लेफ्टपट्टिबाट जाँदैछ भनेपछि यो x चाहिँ के छ 0 भन्दा सानो भयो नि है सो x इज लेस देन 0 x इज लेस देन 0 हुँदाखेरि फंक्सनको भ्यालु कति हुँदैछ 1 भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट कति आयो मेरो 1 आयो ठीक छ ओके नाउ विल गो टु द राइट ह्यान्ड लिमिट सो राइट ह्यान्ड लिमिट कति हुँदैछ भन्दाखेरि डेफिनेसनले भन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 प्लस fx नाउ x इज गोइङ टुवर्ड्स 0 फ्रम राइट है सो राइटबाट x आउँदैछ 0 पट्टि है सो कुनै पनि x जो चाहिँ राइटबाट आउँदैछ भने त्यो x चाहिँ के हुन्छ 0 भन्दा ठुलो भइहाल्यो नि है सो व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 देन व्हाट इज द भ्यालु अफ फंक्शन इट इज अगेन 1 भनेपछि राइट ह्यान्ड लिमिट पनि के भयो 1 भयो ओके सो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट पनि 1 राइट ह्यान्ड लिमिट पनि कति आयो 1 सो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट अनि राइट ह्यान्ड लिमिट कति छ बोथ आर इक्वल टु 1 सो अघिको केसमा हेऱ्यो भने हामीले के भन्दै थियो भन्दा चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल भएन त्यही भएर के भयो हाम्रो फंक्सन के भयो कन्टिन्युसै भएन तर यो पालि हेर त यो पालि के छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट दुईटै के छ इक्वल छ नि है तर पनि के छ फंक्सन कन्टिन्युस छैन ओके हामीले भर्खरै हेऱ्यो हामी ग्राफ बनाउन सकेको छैन विदाउट लिफ्टिङ द पेन ओके न सो यदि फंक्सनलाई कन्टिन्युस बनाउने हो भने यदि यो फंक्सनलाई कन्टिन्युस बनाउने हो भने यो पोइन्ट पनि यहाँनिर हुनु पर्थ्यो नि है सो यहाँनिर भइदिएको भए कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि यो सिधै हामी यसरी डाइरेक्टली बनाउँथ्यो पेन लिफ्ट गर्नु पर्थेन ओके न सो त्यस्तो चाहिँ भएको छैन यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मेरो के हो फंक्सनको भ्याल्यु ओके न सो फंक्सनको भ्याल्यु जब 0 थियो तब मेरो भ्याल्यु कति हुँदै थियो 2 हुँदै थियो नि ओके न यदि यही मेरो f अफ 0 1 भइदिएको भए द्याट इज फंक्सनको भ्याल्यु जब 0 हुँदैछ x को भ्याल्यु तब फंक्सनको भ्याल्यु 1 भइदिएको भए मेरो यही डट चाहिँ यहाँ शिफ्ट हुन्थ्यो ओके न सो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट दुईटै कति थियो 1 थियो भर्खरै हामीले देख्यो अनि यदि f अफ 0 पनि 1 भइदिएको भए यदि यो पनि 0 भइदिएको भए f अफ 0 पनि 1 भइदिएको भए चाहिँ के हुँदै थियो भन्दाखेरि यहाँनिर यो फंक्सन के हुँदै थियो कन्टिन्युस हुँदै थियो भनेपछि हामीले यहाँ के देख्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट मात्र इक्वल भएर हुँदैन रहेछ यहाँनिर के पनि हुनुपर्दछ फंक्सनल भ्याल्यु पनि के हुनुपर्नेछ यो दुईटा जति हुँदैछ त्यति नै हुनुपर्दो रहेछ ओके सो आई होप अल अफ यु आर क्लियर विथ द कन्सेप्ट बेसिक कन्सेप्ट ओके सो फंक्सन कन्टिन्युस हुनुको लागि के हुनुपर्दछ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्सनल भ्याल्यु एट द्याट पर्टिकुलर पोइन्ट मस्ट बी इक्वल ओके न सो having understood that we are going to the definition of the continuity so a function f is said to be continuous at a point c अघि c भनेको कति थियो 0 थियो ओके न सो वी आर जेनरलाइजिङ द केस सो अब c को भ्यालु चाहिँ हामी c नै लेख्दैछ ओके सो अ फंक्शन f is said to be continuous at a point c in its domain so c चाहिँ कहाँबाट आउँदैछ भन्दा चाहिँ domain that is the values of x if this is what this is my left hand limit is equals to right hand limit and this will be equals to the function value at that point ओके अनि कतिवटा बुकहरुमा तिमीहरुले हेर्यो भने यो दुईटा केसलाई चाहिँ नदेखाएर सिधै उनीहरुले के भनेको हुन्छ भन्दा लिमिट x टेन्ड्स टु c fx इक्वल्स टु fc भनेर लेखेको हुन्छ है ल बट बोथ मिन्स द सेम यो दुईटा इक्वल भयो भने मैले के भन्दै थिएँ यो लिमिट के हुन्छ एक्जिस्ट हुन्छ भने मैले स्टार्टिङमा बताएको थिएँ ओके सो यो दुईटा चीजलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर यसरी पनि देखाइदिएको हुन्छ ठीक छ सो having understood this much now we'll move on to some problems okay so the first problem of the day examine the continuity of the function fx at x equals to 1 sometimes के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरुलाई बताएको हुँदैन कि फंक्सन कहाँनिर चेक गर्नुपर्ने छ कन्टिन्युटी है सो बताएको छैन भने अतालिनु पर्दैन तिमीहरुको क्वेशनमा नै तिमीहरुलाई बताइदिएको हुन्छ ओके सो दिस इज कल्ड स्प्लिट फंक्शन स्प्लिट भएको छ है सो स्प्लिट फंक्शन कहाँनिर चाहिँ ब्रेक भइरहेछ सो त्यो नै मेरो के हुन्छ पोइन्ट सी हुन्छ ओके सो हियर they have already mentioned c so let's see where my function is given by this one ठीक छ सो राम्ररी हेर्यो भने यहाँनिर के छ एउटा मोडुलस फंक्सन छ नि है सो मोडुलस फंक्सन तिमीहरुले क्लास 11 मा पढेको हुनुपर्ने सो मोडुलस फंक्सन चाहिँ कसरी डिफाइन गर्छ भन्दा चाहिँ मोडुलस फंक्सन चाहिँ हामी यसरी डिफाइन गर्छ ओके अनि यही मोडुलस फंक्सनको डेफिनेसन चाहिँ म फेरि यसमा अप्लाई गर्नेवाला छु ठीक छ सो हेर्दै जाउँ कसरी अप्लाई गर्नुपर्ने ओके सो यहाँनिर चाहिँ मेरो मोड x - 1 छ है सो वी हेभ मोड x - 1 यसलाई मात्रै सिम्प्लिफाई गरौँ न पहिला ठीक छ सो यो चाहिँ मेरो मोड x छ सो यसलाई चाहिँ हामी सिंगल टर्म बनाउँ न सो मानिलिउँ यो चाहिँ मेरो क्यापिटल x हो सो यो मेरो क्यापिटल x हो भने यसको डेफिनेसन के हुन्छ भन्दाखेरि म यहाँ क्यापिटल x राख्दैछु
सो क्यापिटल एक्स इज देयर सो यहाँ पनि के हुन्छ क्यापिटल एक्स हुन्छ यहाँ पनि क्यापिटल एक्स सिमिलरली आई हेभ माइनस क्यापिटल एक्स कम्स हियर नाउ अगेन रिसब्स्टिट्युट गरौँ है ल सो एक्सको क्यापिटल एक्सको एक्चुअल भ्यालु चाहिँ कति छ स्मल एक्स माइनस 1 सो यता मैले के गर्दैछु अब स्मल एक्स माइनस 1 हालिदिएँ ठिक छ सो यहाँ पनि के आयो स्मल एक्स माइनस 1 अनि यहाँ पनि सिमिलरली एक्स स्मल एक्स माइनस 1 आयो ठिक छ सो यहाँ पनि के आउँदैछ हेरौँ है सो यहाँनिर पनि आउँछ स्मल एक्स माइनस 1 यहाँ पनि स्मल एक्स माइनस 1 आयो ओके हैन सो अझै सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यहाँनिर के पाइन्छ भन्दाखेरि ओके सो वी हेभ एक्स माइनस 1 इफ ओके सो यो 1 लाई यता ल्याउँ है सो व्हेन आई टेक दिस माइनस 1 ओभर देयर आई विल गेट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टु 1 ठिक छ सो लेट्स मल्टिप्लाई दिस थिङ बाई माइनस सो माइनसले मल्टिप्लाई गरेर कति हुँदैछ 1 माइनस एक्स इफ okay again let me take this minus 1 over there so I have x is less than 1 ठिक छ सो मेरो mod x minus 1 को चाहिँ भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि यति हुँदो रहेछ ठिक छ सो यो चिज चाहिँ म अब यहाँनिर हाल्नेवाला छु हेर्दै जाउँ है सो हेर्दाखेरि के पाउँदैछ भन्दाखेरि अघि भने जस्तै नट इक्वल्स टु भनेपछि यहाँनिर दुईवटा केस आयो एउटा ग्रेटर देन आयो अर्को के आयो लेस देन आयो सो दुईवटा केस चाहिँ म अब युज गर्दैछु यसबाट ठिक छ हेर्दै जाउँ सो वेन एक्स इज ग्रेटर देन 1 ओके सो ग्रेटर देन 1 भनेपछि यो केस आयो है सो इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 तब हेरौँ के हुँदैछ सो मोड एक्स माइनस 1 को भ्यालु कति हुँदैछ एक्स माइनस 1 सो एक्स माइनस 1 डिभाइडेड बाई कति छ एक्स माइनस 1 ठिक छ अनि यो दुईवटा क्यान्सल भयो भने कति आउँछ 1 आयो कि आएन ठिक छ भनेपछि मेरो एफएक्स को भ्यालु चाहिँ कति हुँदैछ 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 आइम सरी दिस इज ग्रेटर देन 1 ओके यहाँ इक्वल टु अलरेडी युज गरेको छ सो इक्वल टु म युज गर्न सक्दिनँ सो ओन्ली ग्रेटर देन युज गर्दैछु सो इट इज ग्रेटर देन 1 नाउ नेक्स्ट इज इफ एक्स इज लेस देन 1 सो इफ एक्स इज लेस देन 1 सो लेस देन 1 हुँदाखेरि मेरो यसको भ्यालु कति हुँदैछ मोड एक्स माइनस 1 को भ्यालु इट इज 1 माइनस एक्स भनेपछि यसको जग्गा म कति लेख्छु अब 1 माइनस एक्स सो 1 माइनस एक्स डिभाइड बाई एक्स माइनस 1 टेक आउट माइनस कमन है सो माइनस कमन निकाल्यो नि तिमीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि माइनस एक्स माइनस 1 हुन्छ बाई एक्स माइनस 1 अगेन यो दुईवटा क्यान्सल भएर यहाँ कति हुन्छ माइनस 1 ठिक छ सो बेसिकली यहाँनिर फङ्सनको भ्यालु चाहिँ यदि एक्स लेस देन 1 भयो भने चाहिँ आन्सर कति हुँदैछ एफएक्स चाहिँ माइनस 1 हुँदो रहेछ ठिक छ अनि लास्ट केस छ एक्स इज ग्रेटर देन 1 एक्स इज लेस देन 1 अनि लास्ट केस रह्यो एक्स इज इक्वल टु 1 सो त्यतिखेर चाहिँ मेरो फङ्सनको भ्यालु कति हुँदैछ 0 हुँदो रहेछ ओके सो यो सबैलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हामीले के पाउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ मैले पाउँदैछु कि एफएक्स दिस एफएक्स बिकम्स 1 है 1 if x is greater than 1 it becomes minus 1 if x is less than 1 अनि it becomes 0 if x is equals to 1 ठिक छ सो दिस इज माई फङ्सनल भ्याल्यु ओके सो मेरो फङ्सनको भ्याल्यु यति आउँदैछ भने अब हामी लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फङ्सनल भ्याल्यु चेक गरौँ ओके सो फर द फङ्सन टु बी कन्टिन्युस अल अफ देम हेभ टु बी इक्वल टु the same quantity right so let's check okay so x is going towards 1 from left hand side okay na so मेरो 1 यहाँनिर छ भने चाहिँ यो मेरो 1 हो भने x कहाँबाट जाँदैछ लेफ्ट पट्टिबाट जाँदैछ भनेपछि यो x एक्चुअली के छ जुन चाहिँ 1 पट्टि जाँदैछ त्यो के छ x 1 भन्दा चाहिँ के छ सानो छ सो whenever x is less than 1 मेरो फङ्सनको भ्यालु कति आउँदैछ इट इज -1 भनेपछि यस डल्लैको आन्सर चाहिँ कति हुँदैछ -1 मेरो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट कति आउँदैछ -1 नाउ लेट्स गो टु द राइट ह्यान्ड लिमिट सो राइट ह्यान्ड लिमिटमा के हुँदैछ भन्दा चाहिँ एक्स इज गोइङ टुवर्ड्स 1 बट फ्रम राइट सो राइटबाट आउँदैछ भने त्यो एक्स एक्चुअली के हुन्छ यो 1 भन्दा के हुन्छ ठुलो हुन्छ नि ओके न सो वेन एक्स इज लेस ग्रेटर देन 1 मेरो फङ्सनको भ्यालु कति हुँदैछ 1 ओके न भनेपछि मेरो राइट ह्यान्ड लिमिटको आन्सर कति आउँदैछ 1 आउँदैछ ओके न अनि लास्ट केसमा भन्दैछ फङ्सनको भ्यालु एट एक्स इक्वल्स टु 1 अनि एट एक्स इक्वल्स टु 1 फङ्सनको भ्यालु कति आउँदैछ यहाँनिर 0 आउँदैछ हो कि न सो हेर त एउटा -1 छ एउटा 1 छ एउटा के छ 0 अल अफ देम आर डिफरेन्ट ओके न सो सिन्स
left hand limit is not equals to right hand limit, and they are also not equals to functional value, that is f of 1. Okay, now that's why therefore f is not continuous at x equals to 1. So not continuous लाई तिमीहरुले discontinuous भनेर पनि लेख्दा हुन्छ. So discontinuous at x equals to 1. Okay, so second question for the day. So function को value दिएको छ, right? Okay, so यहाँनिर चाहिँ हामीले modify गरिरहनु परेन, यहाँनिर हामीलाई डाइरेक्ट फर्ममा नै दिएको छ. Fine. So x less than 1 हुँदाखेरि फंक्शन को भ्यालु यति हुँदैछ, इक्वल टु 1 हुँदा यति हुँदैछ, ग्रेटर देन 1 हुँदाखेरि यति हुँदैछ. सो हाम्रो काम चाहिँ हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट चेक गर्ने, राइट ह्यान्ड लिमिट चेक गर्ने, अनि फंक्शन भ्यालु चेक गर्ने. सो लेट्स चेक आवर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट. सो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भन्नुको अर्थ लिमिट x टेन्ड्स टु, नाउ अघि भने जस्तै यहाँनिर भनेको छैन कि कहाँनिर चेक गर्नुपर्ने कन्टिन्युटी. ओके न. सो कसरी चाल पाउने भन्दाखेरि चाहिँ फंक्शन कहाँनिर ब्रेक भएको छ त्यहाँनिर हामीले हेर्नुपर्छ. सो फंक्शन कहाँनिर ब्रेक हुँदैछ एट 1. ओके न. सो भनेपछि मेरो c को भ्यालु कति रहेछ 1 रहेछ. सो व्हेन x इज गोइङ टुवर्ड्स 1 फ्रम नेगेटिभ साइड और लेफ्ट ह्यान्ड साइड, सो दिस इज योर फंक्शनल भ्यालु है. अनि x इज गोइङ टुवर्ड्स 1 फ्रम लेफ्ट भनेपछि यो x के छ 1 भन्दा सानो भयो. सो व्हेन x इज लेस देन 1 फंक्शन को भ्यालु कति आउँदैछ यति आउँदैछ. ओके न. सो यसलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दा चाहिँ अब लिमिट x टेन्ड्स टु, अब हेरे फंक्शन को भ्यालु कति हुँदैछ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 हुँदैछ. ओके न. अब यहाँनिर चाहिँ म 1 माइनस लेख्दिनँ, अब म 1 मात्रै लेख्छु. ओके. 1 माइनस को अर्थ चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ x को भ्यालु चाहिँ 1 भन्दा सानो छ भनेको नि त है. सो x को भ्यालु 1 भन्दा सानो हुँदाखेरि फंक्शन को भ्यालु यति हुन्छ भनेर जब मैले मेन्सन गरिदिएपछि यहाँनिर अब मैले साइन लेख्नु पर्दैन. ठीक छ. सो x को भ्यालु 1 हाल्दै जाउँ. सो x को भ्यालु 1 हाल्यो भने 1 स्क्वायर माइनस 2 इन्टु 1 प्लस 3 है. सो 1 स्क्वायर भनेपछि 1 माइनस 2 प्लस 3. सो 1 प्लस 3 इज 4, 4 माइनस 2 इज 2. सो मेरो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट कति आउँदैछ राइट लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट आउँदैछ 2 है. सो विल सिमिलरली चेक आवर राइट ह्यान्ड लिमिट. सो राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लिमिट x टेन्ड्स टु 1 प्लस fx. ठीक छ. सो x इज गोइङ टुवर्ड्स 1 फ्रम राइट. ओके न. भनेपछि यो x के छ 1 भन्दा ठुलो छ. सो x इज ग्रेटर देन 1 हुँदा फंक्शनको भ्यालु कति आउँदैछ यति आउँदैछ भनेपछि अब म के गर्दैछु लिमिट x टेन्ड्स टु 1. अब साइन लेख्दिनँ, फंक्शनको भ्यालु चाहिँ कति हुँदैछ यति. सो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 है. सो 1 को x को भ्यालु 1 हालिदिउँ. सो 2 इन्टु 1 स्क्वायर माइनस 5 इन्टु 1 प्लस 5. ओके न. सो माइनस 5 इन्टु 1 भनेको 5. सो माइनस 5 प्लस 5 बोथ गेट्स क्यान्सल्ड. सो वी हेभ 2 इन्टु 1 स्क्वायर विच इज 2. ओके न. सो राइट ह्यान्ड लिमिट पनि कति आउँदैछ 2 आउँदैछ. नाउ हामीले के चेक गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ फंक्शनल भ्यालु एट द गिवन पोइन्ट. द्याट मिन्स आई निड टु फाइन्ड वाट इज f अफ 1. अनि फ्रम हियर आई सी द्याट वेन x इज 1 फंक्शनको भ्यालु कति आउँदैछ 2 आउँदैछ. ओके न. सो इन दिस केस लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इज 2, right hand limit is 2, and function value is also 2. So that's why function is continuous here. Okay, so at last you will write since left hand limit is equals to right hand limit is equals to functional value at 1, hence f is continuous at x equals to 1. Okay, so let's have a look at the next sum. Again you need to test the continuity of this given function. अब हेर फर्स्ट केसमा हाम्रो कस्तो थियो भन्दाखेरि त्यहाँनिर हामीले मोडिफाई गर्नुपर्ने थियो फंक्शनलाई. ओके न. सेकेन्ड केसमा मोडिफाई गर्नुपर्ने थिएन, त्यहाँनिर अलरेडी लेस देन इक्वल टु र ग्रेटर देन केस तीनवटा मेन्सन गरिदिएको थियो राइट. सो यो केसमा चाहिँ हाम्रो फेरि हेर्यो भने त्यस्तो केस छैन. तीनटा केस जस्तो प्रकारले यहाँ दिएको थियो पहिला त्यस्तो टाइपको छैन. सो यहाँनिर के भन्छ नट इक्वल टु भनेर भनिदिँदैछ. सो नट इक्वल्स टु भनेपछि यहाँनिर फेरि दुईवटा केस आयो, एउटा ग्रेटर देन एउटा लेस देन. अब यहाँ चाहिँ प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्दाखेरि म कता जान्छु यतापट्टि जान्छु. सो यता जाँदाखेरि फंक्शनको भ्यालु कति हुन्छ यही आउँछ. ओके न. अब म
ग्रेटर देन जाँदा द्याट इज राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्दाखेरि पनि फङ्सनको भ्यालु फेरि के नै हुन्छ यो नै हुन्छ ओके न सो एउटै चिज के गर्नुपर्छ दुईपल्ट गर्नुपर्दैछ ओके सो त्यसलाई चाहिँ ओमिट गर्नुको लागि चाहिँ यो केसमा नट इक्वल्स टू हुँदाखेरि चाहिँ मैले स्टार्टिङमा भनेको थिएँ दुईवटा डेफिनेसन हुन्छ एउटा हुन्छ लिमिट एक्स टेन्स टू सिएफएक्स इक्वल्स टू एफसी दुईटै लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटलाई कम्बाइन गऱ्यो भने हामी यसै पनि लेख्न सक्छ भनेर मैले भनेको थिएँ ओके न सो यहाँनिर चाहिँ म यो मात्रै फाइन्ड गर्नेवाला छु एउटै लिमिट फाइन्ड गर्छु ओके एउटै लिमिटले नै मलाई के बताउँछ बोथ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट बताउँछ ओके सो लेट्स बिगिन द सम सो मेरो यहाँनिर फङ्सन कहाँनिर ब्रेक हुँदैछ भन्दाखेरि 0मा भनेपछि सीको भ्यालु कति हुँदैछ मेरो 0 सो इनिसियली हामी फङ्सन भ्यालु कति हुन्छ त्यो नै निकालिहालौँ है सो एफ अफ सी भनेपछि कति छ मेरो 0 सो एफ अफ 0 फङ्सनको भ्यालु 0 जब x 0 हुन्छ भने फङ्सनको भ्यालु कति हुँदैछ त्यति बेला कति हुँदैछ मेरो 0 हुँदैछ सो फङ्सनको भ्यालु इज 0 हियर नाउ लेट्स गो टु द अदर केस द्याट इज दिस वान सो लेट्स फाइन्ड वाट इज माई लिमिट x टेन्स टु c that is 0 fx अब यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ x इज गोइङ टुवर्ड्स 0 नि है सो लेफ्टबाट पनि जान्छ राइटबाट पनि जाँदैछ तर x चाहिँ एक्चुअली के छ 0 सित इक्वल छैन इट्स जस्ट गोइङ टुवर्ड्स 0 भनेपछि x इज नट इक्वल्स टु 0 इन दिस केस सो 0 हुँदैन भने मेरो फङ्सनको भ्यालु कति हुन्छ यति हुन्छ कि हुँदैन है सो विल राइट इन्स्टेड अफ fx दिस वान राइट सो वी हेभ लिमिट x टेन्स टु 0 fx इज x स्क्वेयर साइन 1/x न अब हामी नेक्स्टमा के गर्छ भन्दाखेरि नेक्स्ट हामी x को भ्यालु 0 लगाइदिन्छ है सो 0 लगाउँदाखेरि के हुँदैछ हेर्दै जाउँ है सो वी हेभ 0 स्क्वेयर इन्टु साइन 1/0 ओके न एन्ड वी नो द्याट 1/0 इज हाउ मच इट इज infinity or undefined right so we have 0 square is 0 into sine infinity now what is the value of sine infinity most of you might think यो पनि के हो undefined हो infinity हो भनेर सोच्ला तर sin को भ्यालु कहिले infinity हुन्छ हुँदैन नि है किनभने sin को मिनिमम भ्यालु कति हुन्छ -1 हुन्छ अनि what is the maximum value it is 1 अनि तिमीहरुलाई यसको sin को ग्राफ बनाउ त भन्दाखेरि तिमीहरुले के गर्थ्यौ यसरी ग्राफ बनाकै हो ओके न सो दिस इज हाउ योर साइन फङ्सन लुक्स ओके न सो यो तिमीहरूको 0 हुन्छ यो तिमीहरूको 1 हुन्छ यो कति हुन्छ -1 हुन्छ अनि एक्स एक्सिसले तिमीहरूलाई के दिन्छ भन्दाखेरि एङ्गल दिन्छ फर इक्जाम्पल यो मेरो कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ है यो मेरो कति हो 180 डिग्री हुन्छ यो मेरो कति हुन्छ 270 डिग्री हुन्छ ओके न सो 90 हुँदाखेरि 1 180 हुँदाखेरि 0 270 हुँदा -1 भनेर हामीले के गरेको थियो प्रुभ गरेको थियो लास्ट इयर ट्रिगोनोमेट्रीमा सो यहाँनिर हेऱ्यो भने x को भ्यालु तिमीले जतिकै बढाऊ जतिकै टाढो लैजाऊ तब पनि के हुँदैछ भन्दाखेरि मेरो साइनको भ्यालु चाहिँ -1 र 1 को बिचमा हुँदो रहेछ ओके भनेपछि x इन्फिनिटी हुँदैछ नि त एङ्गल इन्फिनिटी हुँदैछ यहाँनिर है सो इन्फिनिटी भनेपछि एकदमै टाढोमा छ तर पनि त्यो एकदमै टाढोमा पनि के हुँदैछ -1 र 1 को बिचमा नै हुन्छ भनेपछि यसको पनि एउटा के हुने रहेछ सर्टन भ्याल्यु हुने रहेछ है सो फाइनाइट हुने रहेछ सो फाइनाइट हुन्छ भने यसलाई चाहिँ कसरी लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ 0 इन्टु के भनेर लेखिदेऊ न ओके वेयर के इज अ फाइनाइट भ्याल्यु इन क्लोज इन्टरभल -1 to 1 सो क्लोज इन्टरभल भनेपछि यहाँदेखि यहाँ भित्रमा भनेको ओके सो इट क्यान बी -1 अल्सो इट क्यान बी 1 अल्सो ओके अर इन बिट्विन -1 and 1 ठिक छ सो 0 इन्टु एनी भ्याल्यु के विल बी इक्वल्स टु 0 हो कि होइन सो भनेपछि मैले यहाँनिर के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ यसको भ्याल्यु लिमिटिङ भ्याल्यु पनि 0 हुँदैछ अनि फङ्सनल भ्याल्यु पनि 0 हुँदैछ ओके सो वाट ह्यापन्ड हियर आई स फ्रम द problem that limit x tends to 0 fx is equals to 0 and this is equals to fc also which is 0 right so both limiting value and the functional value are turning out to be same and both are equal to 0 so that's why we say that the function f is continuous at x equals to 0 okay so अहिलेसम्म हामीले जति पनि प्रब्लमहरु हेर्दैछ all of them are of different kinds okay so this time also we are going to see a different problem okay so in this question it is already mentioned that this function is continuous okay so you need to find the value of alpha which is written here so that the function that is this one
इज कन्टिन्युअस एट x इक्वल्स टू 0 भनेपछि यहाँ के बताउँदैछ भन्दा चाहिँ फंक्शन चाहिँ कन्टिन्युअस छ भनेर अलरेडी बताइदिएको छ सो यु जस्ट नीड टु फाइन्ड द भ्यालु अफ अल्फा ओके सो लेट्स बिगिन सो यहाँ के भन्दैछ भन्दा चाहिँ गिवन f इज कन्टिन्युअस एट x इक्वल्स टू 0 न फंक्शन कन्टिन्युअस हुनु भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हेर है यहाँ पनि अहिले भर्खरै गरेको जस्तो नट इक्वल्स टू केस छ हो कि होइन सो नट इक्वल्स टू केस हुँदाखेरि मैले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट दुईवटा फाइन्ड गरिरहनु परेन सो एउटै लिमिट मात्रै हामी फाइन्ड गर्छ है द्याट इज लिमिट x टेन्स टू c fx विल बी इक्वल्स टू fc हो कि होइन फंक्शन कन्टिन्युअस छ भन्नुको अर्थ के हो यो हुनु भनेको हो कि होइन अनि मेरो c को भ्यालु यहाँनिर कति भन्दैछ इट इज 0 हियर सो द्याट्स वाइ आइ एम राइटिङ 0 ठीक छ होइन सो लेट्स बिगिन नाउ हेर्दै जाउँ है लिमिट x टेन्स टू 0 अघि भने जस्तै x इज गोइङ टुवर्ड्स 0 तर x को भ्यालु चाहिँ 0 हुँदैन x इज नट इक्वल्स टू 0 सो भनेपछि x नट इक्वल्स टू 0 भनेपछि मेरो फंक्शनको भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि यो डल्लै नै मेरो फंक्शनको भ्यालु हुन्छ ओके सो fx को जग्गामा म कति लेख्दैछु 1 माइनस cos अल्फा x बाई x sin x equals to okay so this is my function value and f of 0 कति छ भन्दा चाहिँ जब x को भ्यालु 0 छ तब फंक्शन को भ्यालु कति हुँदैछ हाफ सो f of 0 भन्ने कति रहेछ हाफ ठीक छ ओके सो इफ यु आर कम्फर्टेबल विथ योर क्लास 11 म्याथमेटिक्स इन लिमिट्स देन आवर वर्क इज भेरी इजी सो जब हामी यस्तो केस आउँदै थियो जब यस्तो केस आउँदाखेरि हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो फर्मुला ट्रिगोनोमेट्रीबाट यो फर्मुला हामी यसमा युज गर्थ्यौँ हो कि होइन ठीक छ सो यो फर्मुला चाहिँ हामी यहाँ युज गर्नेवाला छ सो बेसिकली आई हेभ 1 माइनस कस अल्फा एक्स छ नि है सो अल्फा एक्सलाई मैले यो 2 पनि इन्क्लुड गर्नु हो भने कति लेख्नुपर्छ 2 इन्टु अल्फा एक्स बाई 2 ओके होइन सो 1 माइनस कस अल्फा एक्स क्यान बी रिटन दिस मच ओके होइन सो 2 र 2 क्यान्सल भएर कस अल्फा एक्स नै पाउँछ हामीले ओके होइन सो यसलाई मैले यदि थीटा भने यो के भयो 1 माइनस cos 2 थीटा अनि 1 माइनस cos 2 थीटा भनेको कति रहेछ 2 sin स्क्वायर थीटा अनि थीटा भनेको कति छ अल्फा x बाई 2 ठीक छ सो यसको जग्गामा चाहिँ म कति लेख्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ 2 sin स्क्वायर अल्फा x बाई 2 लेख्नेवाला छु ओके ल त सो वी हेभ लिमिट x टेन्स टू 0 अब यसको जग्गामा चाहिँ म कति लेख्दैछु यो लेख्दैछु सो वी हेभ 2 sin स्क्वायर अल्फा x बाई 2 ठीक छ डिवाइडेड बाई x sin x ठीक छ एन्ड इन द अदर साइड वी हेभ हाफ ओके नाउ म यहाँ के गर्दैछु भन्दा चाहिँ आइएम गोइङ टु डिभाइड बोथ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर सो एक्स स्क्वायरले डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ हेर्दै जाउँ है सो एक्स स्क्वायरले डिभाइड गर्दैछु ठिक छ सो इफ आई डिभाइड बोथ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर देन यो र एउटा काटियो ओके न एउटा एक्स र एउटा एक्स काटियो सो इन द डिनोमिनेटर वी हेभ साइन एक्स बाई एक्स सो पहिला डिनोमिनेटरलाई सिम्प्लिफाई गरिदिइहालौँ सो वी हेभ यो लिमिटलाई म माथि पनि लान सक्छु दुवैपट्टि लान सक्छु माथि न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर सो डिनोमिनेटरमा ल्याउँदाखेरि लिमिट एक्स टेन्स टु 0 साइन एक्स बाई एक्स आयो ओके सो यो 2 छ नि यो 2लाई हामी बाहिर निकालेर यो 2लाई यतापट्टि ल्याउँदाखेरि पनि हुन्छ ओके सो यो 2लाई मैले बाहिर निकालिदिएँ भने यो उता जाँदा के हुन्छ डिभिजन हुन्छ सो इट विल बिकम 1/4 ठिक छ यो 2 तल गयो भने 2 × 2 इज 4 ठिक छ ओके सो यहाँनिर मैले यो लिमिटलाई फेरि योसँग राख्दैछु ओके तर यहाँनिर चाहिँ हेर है यो मेरो थीटा हो नि है सो यहाँनिर म यसलाई पनि यही जस्तो बनाउने कोसिस गर्छु ओके सो अल्फा एक्स बाई 2 छ यहाँ पनि म के हाल्ने कोसिस गर्छु अल्फा एक्स बाई 2 सो त्यो गर्दाखेरि के हुँदैछ हेर्दै जाउँ है सो साइन स्क्वायर अल्फा एक्स बाई 2 छ अनि मैले भनेको जस्तो अल्फा एक्स बाई 2 हाल्दैछु यहाँनिर है अनि स्क्वायर पनि छ सो स्क्वायर पनि हालेँ सो बेसिकली मैले यहाँनिर के गरेँ भन्दाखेरि यहाँनिर मैले अल्फा बाई 2 होल स्क्वायर चाहिँ ज्यादा हालेँ ओके न सो यसलाई ब्यालेन्स गर्नुको लागि मैले अल्फा बाई 2 होल स्क्वायर एक्स्ट्रा हालिदिँदैछु ठिक छ
होप दिस थिङ इज क्लियर टु यु. सो अब म यहाँ के गर्दैछु भन्दाखेरि यसको हाम्रोमा डाइरेक्ट फर्मुला नै छ है लिमिटबाट. यो भनेको कति हुन्छ, यो भनेको सिधै हाम्रो 1 हुन्छ. सो समथिङ बाई 1 मिन्स द्याट नम्बर इट्सेल्फ, ओके न. सो अब म यो तलको डिनोमिनेटर हामी लेख्दैन. सो मेरोमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो अल्फा बाई 2 एउटा के हो, कन्स्टेन्ट हो. सो यो कन्स्टेन्टलाई म फेरि बाहिर निकाल्न सक्छु. सो बाहिर निकाल्दाखेरि के हुन्छ भन्दा अल्फा स्क्वायर बाई 4 भइहाल्यो, राइट. सो वी ह्याभ लिमिट एक्स टेन्स टु 0. अब यसलाई चाहिँ म साइन अल्फा एक्स बाई 2 डिभाइडेड बाई अल्फा एक्स बाई 2 होल स्क्वायर पनि लेख्न सक्छु, किनभने यहाँ पनि स्क्वायर छ, यहाँ पनि स्क्वायर छ, ओके न. सो दिस इज इक्वल्स टु 1/4. अब हेरौँ है. सो यहाँ पनि 4 छ, यहाँ पनि 4 छ. सो दुइटैलाई म के गर्न सक्छु, फेरि क्यान्सल गर्न सक्छु, राइट. ओके. अब म नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ के गर्दैछु भन्दा यो लिमिटलाई पनि म भित्र लान सक्छु. ओके. सो सेम थिङ आइ एम गोइङ टु डु आउट हियर. सो यो लिमिटलाई मैले भित्र लगेँ नि मेरोमा के रह्यो, अल्फा स्क्वायर. सो वी ह्याभ लिमिट एक्स टेन्स टु 0 साइन अल्फा एक्स बाई 2 होल डिभाइडेड बाई अल्फा एक्स बाई 2 अनि बाहिर के छ फेरि स्क्वायर छ. अब चाहिँ यहाँनिर के मात्रै रह्यो, 1 मात्रै रह्यो. अब हेर एक्स इज गोइङ टुवर्ड्स 0, ओके न. सो एक्स 0पट्टि जाँदैछ नि, अल्फा बाई 2ले मैले यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिएँ नि, त्यो पनि त कता जान्छ, 0पट्टि जान्छ, ओके न. द्याट मिन्स अल्फा एक्स बाई 2 अल्सो गोज टु 0, ओके न. अब हेर है, यो मेरो थीटा हो भने लिमिट थीटा टेन्स टु 0 साइन थीटा बाई थीटा भनेको पनि अहिले भने जस्तै कति हुन्छ, 1 हुन्छ, ओके न. भनेपछि यो डल्लैको भ्यालु कति हुँदैछ, 1. सो 1 स्क्वायर इज अगेन 1. सो आई ह्याभ alpha square into this is 1. So 1 square is again 1 equals to 1. भनेपछि यहाँबाट के पायो भन्दाखेरि अल्फा स्क्वायर इज 1, ओके न. अनि भ्याल्यु चाहिँ के को खोज्नु छ हामीलाई, अल्फाको. सो देयरफोर फ्रम हियर अल्फा विल बी इक्वल्स टु स्क्वायर रुट अफ 1 अनि स्क्वायर रुट अफ 1 कति हुन्छ, प्लस माइनस 1. सो दिस इज आवर फाइनल आन्सर. Now we have almost seen all different kinds of problem. तिमीहरूले बुकमा पनि सल्भ एक्जाम्पलबाट हेर्न सक्छौ है कसरी गरिएको छ के छ है. द बेस्ट बुक द्याट आई वुड लाइक टु सजेस्ट इज एसएनडे. एसएनडेमा धेरै प्रकारको सम्सहरू गरिएको छ. अपार्ट फ्रम द्याट यु क्यान ह्याभ अ लुक एट आरडी शर्मा है. सो यो दुईवटा बुक चाहिँ मलाई पर्सनली मनपर्छ. सो यु क्यान ह्याभ लुक एट देम एज वेल है. अनि यहाँनिर एउटा होमवर्क तिमीहरूलाई दिएको छु. सो यहाँनिर म हिन्ट पनि दिन्छु, तिमीहरूले सल्भ गर्दै जाँदा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट सल्भ गर्दाखेरि तिमीहरूले साइमल्टेनियस इक्वेसन पाउँछ, ओके. सो साइमल्टेनियस इक्वेसनबाट चाहिँ तिमीहरूले ए र बीको भ्याल्यु खोज्नुपर्छ अनि आन्सर आई हेभ गिभन ओभर देयर, ठिक छ. सो ह्याभ अ लुक एट योर बुक, सल्भ फ्यु मोर सम्स, ओके. अनि आज हामी यतिमै क्लोज गर्नेवाला छौँ. थ्याङ्क यू भेरी मच.